અઝીઝ બિરાદરો, ભાઈઓ અને બહેનો, વડીલો, બુઝુર્ગો, કુરાનિક અરેબિક શીખવાના, ગુજરાતી ભાષામાં શીખવાના આ 73મા એપિસોડમાં આપનું સ્વાગત છે. વેલકમ, ખુશ આમદીદ. 2025નો વર્ષ ગઈકાલથી શરૂ થયું, 2 દિવસ પહેલાં. એટલે હવે આજનો આ એપિસોડ આપણે 2025નો પહેલો એપિસોડ ગણીશું. અને અત્યારે આપણે સૂરે કાફની વાત કરીએ છીએ. સૂરે કાફ કઈ રીતે નાઝિલ થઈ ને એના અત્યાર સુધીના શું હકીકત બની મૂસા અલૈહિસ્સલામ અને ખિઝર અલૈહિસ્સલામ સાથે, અને અસાબે કાફના વાક્યની આપણે શબ્દ આયત ટુ આયત અને આખા રૂકોના તર્જુમા સાથે આપણે એની સમજણ મેળવી. હવે આ સુરતના છેલ્લા 2 રૂકુ બાકી રહીએ છીએ. એમાં આજે એક રૂકુ લેશું 73મા એપિસોડમાં, અને 74 એપિસોડમાં છેલ્લો રૂકુ લેશું. આજના એપિસોડની અંદર હજરત ઝુલ્કરનૈન વિશેની વાત છે. ગયા એપિસોડમાં મૌલવી સાહેબે આપણા તફસીરમાં પણ બતાવ્યું હતું ઝુલ્કરનૈન અને ખિઝર અલૈહિસ્સલામના શું સંબંધ છે. બંને ચચેરા ભાઈ હતા. આજે હવે આપણા ઝુલ્કરનૈન વિશે આજના ને એ પછીના એપિસોડમાં અને યાજુજ માજુજ વિશે પણ વાત કરીશું. આજે આપણે આયત નંબર 73 થી 101 વિશેની વાત કરીશું. હવે આજના એપિસોડને આપણે શરૂઆત કરીએ એ પહેલાં આની પૃષ્ઠભૂમિ આપણે પહેલાંમાં તફસીરમાં મૌલવી સાહેબ પાસેથી પણ જોઈ છે. અને અત્યાર સુધી ખિઝર અલૈહિસ્સલામને ગયા મૂસા અલૈહિસ્સલામ જુદા પડ્યા પછી તેઓ ઝુલ્કરનૈન સાથે એમના સંપર્કમાં આવે છે, અને કઈ રીતે ઝુલ્કરનૈન વિશેની આ આખી વાત છે એ આજના એપિસોડમાં આપણે સાંભળીશું. અને એને હવે પછીના એપિસોડમાં પણ આ જ બાબત આપણે આગળ ચલાવીશું. એટલે હવે આજના એપિસોડની આપણે શરૂઆત કરીએ. લર્ન કુરાનિક અરેબિક ઇન ગુજરાતી, સૂરતુલ કહાફ, પાર્ટ 73. કુરાનિક અરેબિક ગુજરાતી ભાષામાં શીખો, સૂરતુલ કહાફ, ભાગ 73. રજૂઆત રૂબી એકેડેમી, રાજકોટ. લર્ન કુરાનિક અરેબિક ઇન ગુજરાતી, સૂરતુલ કહાફ, આયત નંબર 83 to 101. કુરાનિક અરબી ગુજરાતી ભાષામાં શીખો, ભાગ 73. સૂરતુલ કહાફની આયત નંબર 83 થી 101. आगे 11वां रुकू है सूरह कहफ का, और 16वें पारे का दूसरा रुकू. एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़िए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना. और आपसे पूछते हैं हजरत ज़ुल्करनैन के बारे में. हजरत ज़ुल्करनैन एक मुस्तनद कौल के मुताबिक नबी नहीं है, आप अल्लाह के वली हैं और पूरी दुनिया के बादशाह. ए महबूब, आप फरमाइए, अनकरीब मैं तुम पर इनका जिक्र पढ़कर सुनाऊंगा. बेशक हमने हजरत ज़ुल्करनैन को जमीन में बहुत ज्यादा कुव्वत अता फरमाई, और हमने उन्हें हर चीज में से सामान दिया. यानी एक बादशाह के लिए जो कुव्वत, जो फौज, जो ताकत होना जरूरी है, वो सारी चीजें हजरत ज़ुल्करनैन को अता की गईं. बस एक सामान के पीछे वो चले. सामान से मुराद आब हयात का चश्मा है. यहां तक कि सूरज के डूबने की जगह पहुंचे. आपने पाया कि सूरज डूब रहा है एक कीचड़ की दलदल में. इससे मुराद ये नहीं कि सूरज वहां डूब रहा है. मुराद ये है कि मगरिब की तरफ आपने सफर किया, सफर करते करते सारी आबादियां खत्म हो गई. अब मगरिब की तरफ कोई आबादी न थी. वहां आपको एक दलदल नजर आया जो कीचड़ का दलदल था. बस उससे आगे कोई आबादी या जमीन का कोई हिस्सा बाकी न रहा. वहां आपने देखा कि सूरज डूब रहा है. मुराद ये है कि जब आप समंदर में सफर करते हैं तो डूबता हुआ सूरज ऐसा महसूस होता है जैसे पानी के अंदर जा रहा है. तो इसी तरह आपने ये मंजर देखा. यानी इतना लंबा सफर किया कि मगरिब की तरफ अब कोई आबादी बाकी न रही. उस मकाम पर जो आखिरी आबादी आपने देखी
تو آپ نے اس مقام پر ایک قوم کو دیکھا. حضرت ذوالقرنین جس قوم کے پاس سے گزرتے اسلام کی دعوت دیتے. جو اسلام لے آتا حکومت انہی کے ہاتھ میں دے دیتے. بادشاہ تو آپ ہیں لیکن اس ملک کا نظام انہی لوگوں کے ہاتھ میں دیتے. اور پھر حضرت ذوالقرنین اور آگے آپ تشریف لے جاتے. اور اگر آپ یہ دیکھتے کہ بعض لوگ کافر ہیں اور آپ کی دعوت پر ایمان نہیں لاتے تو آپ ان سے جہاد کرتے. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں حضرت ذوالقرنین پر یہ لازم تھا کہ لوگوں پر دو چیزیں پیش کریں. اسلام پیش کریں، اگر وہ قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جہاد کر کے سب کی گردنیں اڑا دیں. تو آپ کا یہی معمول تھا. یہاں تک کہ آپ اس مغرب کا سفر کرتے کرتے لوگوں کو مسلمان کرتے کرتے آخر میں پہنچے. ہم نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کو عذاب دیجئے، ان کے خلاف جہاد کیجئے. ذوالقرنین نے عرض کی بہرحال جو کوئی ظالم ہے، مشرک ہے، کافر ہے، ایمان نہیں لاتا، ان قریب ہم اسے سخت سزا دیں گے، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، بس اللہ تعالی اسے سخت عذاب دے گا. یعنی دنیا میں ہم اسے شدید تکلیف دیں گے اگر وہ ایمان نہیں لاتا، اور پھر اس حالت میں یہ مرے گا تو کل بروز قیامت اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اور بہرحال جو کوئی ایمان لیا اور اچھے عمل کرے اس کا صلہ بہت ہی اچھا ہے. اسے ہم یہ صلہ دیں گے کہ اس کا ملک اسی کے لیے ہوگا، ساری نعمتیں وہ استعمال کر سکیں گے، اور ان قریب ہم اس کے لیے ہمارا کام آسان کر دیں گے. یعنی اس کو کوئی مشقت اور محنت نہیں کرنی ہوگی، ہم اس کے لیے آسانی کریں گے. پھر آپ نے ایک سامان کو آب حیات کے چشمے کو حاصل کرنے کے لیے پھر یہ سفر مشرق کی طرف کیے، یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچ گئے. مراد یہ ہے کہ یہ دنیا کی آخری آبادی تھی کہ اس کے بعد کوئی اور آبادی نہ تھی، اور سورج طلوع ہو رہا تھا، یہ بالکل میدان میں آبادی تھی. سورج کے طلوع ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ تھی. جیسے آپ بالکل سیدھے میدان میں کھڑے ہوں تو سورج طلوع ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. آپ نے سورج کو دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ اس قوم اور سورج کے درمیان کوئی اور چیز آڑ نہیں ہے، نہ کوئی پہاڑ ہے، نہ کوئی درخت ہے. اس طرح وہ زمین پر رہتے ہیں اور کوئی آبادی بھی نہیں اس آبادی کے علاوہ. اسی طرح انہوں نے کیا، یعنی اس قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی. جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کے لیے ان کا ملک باقی رکھا، اور جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا انہیں حضرت ذوالقرنین نے قتل کر کے جہنم میں. اور بے شک حضرت ذوالقرنین کے پاس جو کچھ بھی تھا اسے ہم اچھی طرح جانتے ہیں. یعنی ہمارے علم نے ان کے پاس موجود تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہم ان کے تمام معاملات کو اچھی طرح جانتے ہیں. پھر ایک سامان کے پیچھے وہ چلے، یعنی چشمہ آب حیات کی تلاش میں، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے. اب یہ سفر شمال کی طرف تھا تو انہوں نے ان پہاڑوں کے اس طرف ایسی قوم کو پایا جو نہیں سمجھ سکتے تھے ان کی کوئی بات، اور حضرت ذوالقرنین ان کی بولی نہ سمجھ سکتے تھے. تو یہ اشاروں میں گفتگو کرنے لگے، اور اشاروں میں انہوں نے کہا، قالو، وہ بولے، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرنے والے ہیں. یاجوج اور ماجوج کے بارے میں جو اسلامی تصور ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان ہے، یہ جنات یا کوئی اور مخلوق یا جانور جو دوسرے جانور ہوتے ہیں اس طرح نہیں، بلکہ یہ انسان ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں. یہ بہت زیادہ لمبے چوڑے اور پہاڑوں میں رہنے والے جیسے جنگلی لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ ہیں. یہ بچھو بھی کھا جاتے ہیں، سانپ بھی کھا جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی کھاتے ہیں، انسانوں کے خون کو چوس لیتے ہیں، اور بہت زیادہ کھانے اور پینے والے لوگ تھے، اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی. اب مسئلہ یہ تھا
کہ چاروں طرف پہاڑ تھے، صرف ایک جگہ تھی پہاڑوں کے درمیان جہاں سے یہ لوگ آتے تھے۔ چاروں طرف بڑے اونچے اونچے پہاڑ تھے، ان پہاڑوں کے غاروں میں، یہ پہاڑ جو میلوں تک پھیلے ہوئے تھے، ان پہاڑوں کے غاروں میں وہ رہتے، اور سال میں ایک موقع ایسا آتا کہ وہ ان پہاڑوں کے غاروں سے نکلتے اور پھر اس ایک راستے سے نکل کر وہ پھیل جاتے، لوگوں کا خون پی جاتے، قتل و غارت گری کرتے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہوتا وہ لے کر غاروں میں چلے جاتے، پھر 6 مہینے تک، بسا اوقات 1 سال تک وہ غاروں میں رہتے، اور جو وہ لے گئے تھے اس سے وہ گزارا کرتے، پھر اس کے بعد دوبارہ یہ نکلتے۔ ان لوگوں نے کہا ایک راستہ ہے جہاں سے یہ لوگ آتے ہیں، باقی چاروں طرف اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں جس پر وہ چڑھ نہیں سکتے، آپ اگر یہ راستہ بند کر دیں اور کوئی دیوار بنا دیں تو یہ میلوں پھیلے ہوئے پہاڑوں میں قید ہو جائیں گے اور ہمیں تنگ کرنے کے لیے نکلیں گے نہیں۔ ہم آپ کے لیے مال جمع کریں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں۔ سدا کے معنی، حضرت ذوالقرنین، میرے رب نے مجھے جو دیا ہے وہ بہتر ہے، مجھے تمہارے مال کی ضرورت، تم طاقت سے میری مدد کرو، یعنی محنت مزدوری کے کام کرو، اور جو میں تمہیں کہتا ہوں وہ تم کرو، باقی تمہارے مال کی مجھے ضرورت نہیں، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دوں گا۔ ردمہ کے معنی دیوار، آڑ، کہ پہلے تو آپ نے اپنی فوج کو حکم دیا، وہ لوہے کے تختے لے کر آئے، پھر آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ اب یہ لوہے کے تختے ایک دوسرے کے اوپر رکھنا شروع، میرے پاس لے کر آؤ زبر الحدید، لوہے کے تختے۔ اب دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جو دیوار بنائی جا رہی تھی اس کی جو تدبیر آپ نے یہ فرمائی کہ پہلے تو زمین کی کھدائی کی، کھدائی کر کے اتنا آپ نے کھودا کہ پانی نکل آیا، پھر پگھلا ہوا سیسا وہ ڈالا گیا اور اس پر بنیاد مضبوط کی گئی، یعنی شیشہ نہیں سیسا، تو سیسے کو پگھلا کر اس میں پتھر ڈالے گئے اور اس سے اس دیوار کی بنیادیں مضبوط ہوئیں، پھر یہ پتھر آپ اوپر لے کر آئے اور پھر آپ نے ان پتھروں کے ساتھ لوہے کے تختوں کو جوڑ دیا۔ اب ان لوہے کے تختوں کو بلند کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان لوہے کے تختوں کو پہاڑوں کے برابر آپ نے کر دیا۔ ہر تختے کے درمیان لکڑی کے تختے رکھے گئے تاکہ جب آگ لگے تو بیچ کی جو لکڑی ہے وہ جل جائے اور اس سے لوہے کے کنارے پگھل جائیں، اور پھر لوہے کے کنارے جو پگھلے ہیں تو 2 تختوں کے کنارے جب پگھلے ہوئے ہوں گے تو آپس میں یہ جوائنٹ ہو جائیں گے، اس طرح یہ پوری ایک لوہے کی دیوار بن جائے گی۔ یہ آپ نے حکمت عملی اختیار فرمائی کہ لوہے کے تختوں کے بیچ میں جب لکڑی ہے وہ جلے گی تو اس سے لوہے کے کنارے پگھل جائیں گے، اور پگھل کر جب لکڑی تو جل کر راکھ ہو جائے گی تو دونوں کنارے آپس میں ٹکرائیں گے اور پھر یہ دونوں جڑ جائیں گے، اور جب یہ جڑ جائیں گے تو اس طرح تختے جڑنے سے پوری ایک لوہے کی ایک دیوار تیار ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ صدف کہتے ہیں کنارے کو، یہاں تک کہ جب یہ لوہے کی دیوار پہاڑوں کے کنارے تک پہنچ گئی، قَالَ انفُخُوا، آپ نے فرمایا آگ لگاؤ، یہاں تک کہ جب یہ پوری دیوار آگ بن گئی کہ لوہا بھی جل رہا ہے، لکڑی بھی جل رہی ہے، اور پھر یہ پوری دیوار ایک لوہے کی دیوار بن گئی اور مکمل تمام تختے جو ہیں جڑ کر ایک ہو گئے، تو فرمایا قال، ارشاد فرمایا آتونی افرغ علیہ قطعا، ارشاد فرمایا لے آؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا، قطرہ کہتے ہیں پگھلے ہوئے تانبے کو، میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لے کر آؤ، افرغ تاکہ میں انڈیلوں، علیہ اس دیوار پر، قطرہ پگھلا ہوا تانبا۔ اب یہ لوہے کی دیوار جس پر تانبا چڑھا دیا گیا، فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، پس یہ اس پر غالب ہونے کی طاقت نہیں رکھیں گے،
यानी याजूज और माजूज इस दीवार पर गालिब नहीं आ सकेंगे, चढ़ नहीं सकेंगे। वमस्तताउ लहू नक़बा, नक़ब कहते हैं सुराख करना, और वो इस दीवार में सुराख भी नहीं कर सकेंगे। क़ाल हाज़ा रहमतुम मिर रब्बी, आपने फरमाया ये मेरे रब की रहमत है। फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी, ये दीवार कब तोड़ेंगे? ये कुरान की आयत उस सीढ़ी का रद है कि जिसमें कुरान के तारीखी मकामात दिखाते हुए बेशुमार गलतियां की गई हैं। एक गलती ये भी है कि एक टूटी हुई दीवार दिखाते हैं और कहते हैं ये हजरत जुल्करनैन की बनाई हुई दीवार थी जो टूट गई। ये दीवार नहीं टूटी, इसलिए कि ये जब टूटेगी तो याजूज माजूज दुनिया में आकर फसाद करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी इस सीढ़ी की मजम्मत करती है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत में याजूज माजूज ये दीवार तोड़ने में कामयाब होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल कहफ ने आयत नंबर 83 થી આજે આપણે શરૂ કરીશું। वो यसअलूनका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल कहफ ने 83 में 83 में आयत थी આપણે આજે શરૂઆત કરીશું। वो यसअलूनका, और वो सवाल करते हैं आपसे। वाव એટલે અન્ય, સઆલ સીન એન લામ હોય તો સવાલ કરવું, ને આગળ યા લાગે ને છેલ્લે વાવનું લાગે તો ત્રીજો પુરુષ બહુવચન, એટલે તેઓ માટે તેઓ કરે છે। શું કરે છે? સવાલ ક્રિયાપદ એટલે કે સવાલ। અને કાફ એ કર્મતરી છે। કોને? તો કાફ એટલે બીજો પુરુષ એક વચન, એટલે કે તમે અથવા તું, એટલે કે તને અથવા તમને તેઓ સવાલ કરે છે, અહીં આને આવશે। और वो आप से सवाल करते हैं। एंड दे आस्क यू अन ज़ुल्करनैन, अन એટલે કે વિશે અથવા તો એબાઉટ અથવા તો બારે में, અને ઝુલ્કરનૈન, ઝુલ્કરનૈન આપણે ની વાત કરીએ તો ઝુલ્કરનૈન વિશે મૌલવી સાહેબે આપણને પહેલામાં સારી રીતે સમજાવ્યું છે કે ઝુલ્કરનૈન હજરત ખિઝર અલૈહિસ્સલામ અને ઝુલ્કરનૈન વિશેની આપણે બાબતો સાંભળેલી છે, એટલે ઝુલ્કરનૈન વિશે આગળ નથી બોલતા। પણ આન એટલે વિશે અથવા બારે में, અને ઝુલ્કરનૈન એટલે ઝુલ્કરનૈનના બારામાં। પછી કુલ એટલે કે આજ્ઞાત વાક્ય છે। કાપને લામ ઉપરથી સવાલ કહેવું ને કાલા ને કૌલા ને કીલા ને આવે છે, એમાં કુલ આવે એટલે આજ્ઞાત વાક્ય થઈ ગયું। કહો, कह दीजिए। सअतलू, आई विल रिसाइट टू यू, એટલે અનકરીબ મેં પઢूंगा। अलैकुम, અલા એટલે ઉપર ને કુમ એટલે તમારી, તમારી ઉપર એટલે અબાઉટ હિમ એટલે તમને, અલા એટલે તમને અથવા તમારી ઉપર તો તમને અનકરીબ હું કહીશ અથવા પઢીશ। મીન એટલે ફ્રોમ ને હુ એટલે તે, અબાઉટ હિમ ઉસકા। જિક્ર, જિક્રન એટલે કે રિમેમ્બરન્સ અથવા કુછ હાલ, એટલે કે આ રીતે આખી આયતને હવે આપણે શબ્દ શબ્દ તર્જુમો જોયો। હવે આપણે આખી આયતનો સળંગ તર્જુમો ત્રણેય ભાષામાં જોઈ લઈએ। એન્ડ દે આસ્ક યુ ઓ મોહમ્મદ અબાઉટ ઝુલ્કરનૈન, છે आई विल रिसाइट टू यू अबाउट हिम ए रिपोर्ट। आपसे ये सवाल करते हैं, ये लोग ज़ुल्करनैन का वाक्य दरियाफ्त कर रहे हैं। आप कह दीजिए कि मैं उनका थोड़ा सा हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। અને તેઓ તમને ઝુલ્કરનૈનનો અહેવાલ અથવા તો ઝુલ્કરનૈનના બારામાં પૂછે છે, તો કહો કે હું તેનો અહેવાલ થોડાક સમયમાં તમારી પાસે વર્ણવીશ। બીજી નેક્સ્ટ આયત જોઈએ। ઇન્ના, ઇન્ના એટલે કે આપણે જાણીએ છીએ કે નૂન અલીફ નું ખાલી હોય તો બેશક, એટલે પાછળ બીજું નૂન અલીફ લાગ્યું એટલે ઇન અને ઇન્ના
એટલે બેશક બીજો પુરુષ પહેલો પુરુષ બહુવચન એટલે હમ, બેશક હમ અથવા તો ઇન્ડીડ વી, મક્કન્ના वी एस्टाब्लिश उसे इक्तदार किया दिया हमने, लहू ल એટલે માટે અને હું એટલે તેને માટે, ઉસે અથવા ફોર હિમ, ફી એટલે ની અંદર અને અલ અર્ધ એટલે જમીનની અંદર અથવા જમીનમાં, ફી ને બે શબ્દો ભેગા જોડેલા છે. વા આયતુન ના હો એન્ડ વી ગેવ હિમ ઓફ ઓર દિए हमने उसे આતઈના, અહીંયા આયતના અહીંયા યાને બદલે તા છે, એટલે કે એ ધ્યાન રાખવાનું, આપણે સુધારી જ લઈએ અત્યારે. એટલે અહીંયા આવી ગયું આતઈના. આતઈના હું એટલે તેને ઉસે, ઓર દિએ હમને, આતઈને આતા કરવું ઉપર તે એ ઉપરથી આતઈના છે. મીન એટલે ફ્રોમ, કુલ એટલે એવરીથિંગ અથવા હર ચીજ, અને કુલ એટલે દરેક, અને શય એટલે વસ્તુ, થિંગ્સ, હર થિંગ એટલે હર ચીજ છે. સબબા એ મીન્સ, સબબ નથી કહેતા આપણે, એનો સબબ બની ગયો, કારણ બની ગયો, એક મીન્સ બની ગયું, એ રીતે છે. આખી આયતનો તર્જમો જોઈએ. ઇન્ડીડ વી એસ્ટાબ્લિશ્ડ હિમ અપોન ધ અર્થ એન્ડ વી ગેવ હિમ टू एवरीथिंग ए वे. जुल्करनैन बारे में अल्लाह ताला फरमावे છે उर्दू अथवा हिंदी में, हमने उन्हें जमीन के कुव्वत अता फरमाई थी और उसे हर चीज़ के सामान भी इनायत कर दिए थे. गुजराती में अने अमे तर्जुमा खरा बेशक आवे, बेशक हमने, बेशक अमे તેને ધરતીમાં સત્તા પ્રદાન કરી હતી અને તેને દરેક પ્રકારના સંસાધનો આપ્યા હતા. નેક્સ્ટ જોઈએ. ફઅદબઅ સબબન, ફઅદબબા સો હી ફોલોડ, તબે તાબેન કે પેરવી કરવા વાળો એટલે ફોલો કરવા વાળો, એને અદબા ઉપર તબા ઉપરથી આવે છે. અદબા એટલે પીછે લગાયા, ફોલો કિયા, ફ એટલે પસ અથવા સો અથવા તો, દરેક આપણે એના અર્થ અત્યાર સુધી જાણીએ છીએ. સબબ એટલે કે એક કોર્સ અથવા તો એક બાબત, આખી આયત જોઈ લે. સો હી ફોલોડ એ વે, વો એક રાહ કે પીછે લગા. વો એટલે અહીં જુલ્કરનૈન છે, અહીં ગુજરાતી તર્જુમામાં આપણે જુલ્કરનૈનનું નામ બતાવ્યું છે. પછી જુલ્કરનૈન એક માર્ગે ચાલ્યો. નેક્સ્ટ. હત્તા એટલે કે અંટીલ એટલે ત્યાં સુધી, જ્યાં તક કે, જબ એઝા એટલે જબ અથવા તો વેન, બલગ એટલે પહોંચ્યું. હી રીચ એટલે ત્રીજો પુરુષ એક વચન ભૂતકાળ છે, ત્રણેય ઉપર જબર હોય ને પહેલા ત્રણેય રૂટ વર્ડ હોય તો એ ત્રીજો પુરુષ ભૂતકાળ, ત્રીજો પુરુષ એક વચન તરીકે થાય છે. મગરેબા એટલે કે ગુરુબ હોને કે ગુરુબ, મગરીબ શબ્દ એના પરથી આવે છે. સૂર્ય જે જગ્યાએ જ્યારે અસ્ત થતો તેને આપણે ગુજરાતીમાં પણ અથવા ઉર્દુમાં પણ ગુરુબ અથવા મગરીબ શબ્દ વાપરીએ છીએ. શમ્સ એટલે સૂરજ, सूरज के गुरूब होने की जगह वजदहा एंड ही फाउंड इट, जद ऊपर हा એટલે કે उसने वाव એટલે એન્ડ. तकरोबा એટલે ત્રીજો પુરુષ सेटिंग वो गुरूब हो रहा था, सूरजની વાત છે. ફી આઈને इन ए स्प्रिंग एक चश्मे में, हमें आतीन એટલે કે डार्क मड सिया कीचड़ वाले एक चश्मे के अंदर. આ બંને શબ્દ ભેગા બોલીએ તો આગળ પાછળ આપણે વિશેષણ વિશેષજ્ઞ જે રીતે આગળ પાછળ ઉર્દુ, અરેબિક અને ગુજરાતીમાં હોય છે એ રીતે છે. વાવ એટલે અને, વજદ એટલે ફાઉન્ડ, હી ફાઉન્ડ, આગળ આવ્યું હતું જદા એની જેમ. વજદ વજદ એટલે કે મેળવવું, વજદમાં એન્ડ નહીં આવે ખાલી, उसने आने शब्द नहीं આવે અહીંયા. ही फाउंड इट, वजद ત્રણ શબ્દો ભેગા મળી અને ફાઉન્ડ કરવું, જોવું, મેળવવું એ થાય છે. અને અહીંયા વા વજદ છે એટલે અહીંયા આને આવશે. એન્ડ ही फाउंड વા વજદ
વજર એટલે ધ્યાન રાખવાનું કે એને ભૂતકાળ છે, ત્રીજો પુરુષ એક વચનનું. વાવ જીન દાલ એટલે મેળવવું અથવા મળવું એ શબ્દના રૂટ વર્ડ તરીકે આવે છે. ઇન ધ એટલે પાસે ને હા એટલે તે. ઉસકે પાસ નિયર ઇટ. ઇન ધ આપણે આગળ પણ જોયું અન અને ઇન ધ. કૌમન એટલે કે કોમ્યુનિટી, એક કોમ કો ઉસકે આ જે ચશ્માની વાત છે ત્યાં ગ્રુપ થવાની વાત છે ત્યાં એક કોમને જોઈ. કુલના એટલે કે અમે કહ્યું. વી સેડ કુલ એટલે કહ્યું ને કહા અમને યા ઝુલકરને હે ઝુલકરને ઇમ્મા આઈધર વાહ અન ઇફ અથવા તો એ કી અન એટલે ધેટ અથવા એ કી તે જેવો એવા શબ્દો તરીકે અન વપરાય છે. યુ ટેક તો અઝેબો અજાબ ઉપરથી છે તું સજા દે. ત્રીજો પુરુષ બહુવચનમાં આજ્ઞાર્થ તરીકે છે, આગળ બીજો પુરુષ બહુવચન તરીકે આવે છે. તો અઝેબો અજાબ દે. વ ઇમ્મા એન્ડ ઓર અથવા તો ખ્વા અન એટલે કે ધેટ અથવા એ કે તત તખેજા યુ પનિશ તું ઇખ્તિયાર કરે. ફી હિમ ફી એટલે માં ને હિમ ઇન ધેમ ઉનકે મામલે મેં હુસ્ના ભલાઈ ધલાઈ ને ભ આવશે ભલાઈ કે સાથ વિથ ગુડનેસ. નેક્સ્ટ આખે આયતનો સળંગ તર્જુમો જોઈએ. Until when he reached the setting of the sun, he found it as if setting in a spring of dark mud, and he found near it a people. Allah said, Zulkarnain, either you punish them or else adopt among them a way of goodness. હવે શરૂઆતની તફસીરની અંદર પણ મૌલાના સાહેબે આ બાબત આપણને સારી રીતે સમજાવી હતી કે अल्लाह ताला जुल्करनैनने कई रीते कहे छे. उर्दू में जो है हिंदी में, यहाँ तक कि सूरज डूबने की जगह पहुँच गया और उसे एक दलदल के चश्मे में गुरूब होता हुआ पाया और उस चश्मे में पास एक कौम को भी पाया. हमने फरमाया कि ऐ जुल्करनैन तू उन्हें तकलीफ पहुँचाए या उनके बारे में तू कोई बेहतरीन रुख याद इख्तियार करे. પૂર્વ અને પશ્ચિમ બાબતે મૌલવી સાહેબે બહુ સારી રીતે આ વાક્ય આ આયતને પણ સમજાવેલ છે ગુજરાતીમાં. ત્યાં સુધી કે તે સૂર્યના અસ્ત થવાના સ્થળ સુધી પહોંચી ગયો. તેણે સૂર્યને જોયો કે તે એક કાળા પાણીમાં ડૂબી રહ્યો છે અને ત્યાં તેને એક જાતિ મળી. અમે કહ્યું કે ઝુલ્કરનૈન તમે ઈચ્છો તો તેમને સજા આપો અને જો ઈચ્છો તો તેમની સાથે સદવર્તન કરો. નેક્સ્ટ આયત છે. કાલા એટલે તેણે કહ્યું, ત્રીજો પુરુષ એક વચન, અમ્મા શું એઝ ફોર રહે ગયા મન જલમાં. મન એટલે કે હું જીસને જલમ એટલે જુલમ કરો, જુલમ ઉપરથી જ આવે છે. ઝેડ લામ ને મીમ રૂટ વર્ડ છે ને ત્રીજો પુરુષ એક વચન જુલમ ક્યાં તેણે. મન એટલે કોણ તે કે જેણે જુલમ કર્યો. ફસૌફા ધેન સૂન ઓર અનકરીબ ભવિષ્યફા ભવિષ્યકાળ માટે વપરાય છે અને ધ્યાન છે પહેલા માટે. તો ધ્યાન પસ પછી એમાં ઘણા શબ્દો માટે વપરાય છે. તો અજ્જે બહુ હમ સજા દેંગે ઉસે નો અજ્જે બહુ હુમ. નૂન શબ્દ આગળ લાગે તો પહેલો પુરુષ બહુવચન ક્રિયાપદના અજાબ ઉપરથી એન જાલ ને બે અને હું એટલે કોને સર્વના સામેવાળા માટે હું. सुम्मा then फिर यू रख दो ही विल बी रिटर्न वो लौट जाएगा. एला એટલે તરફ અને રબ્બે હી એટલે अपने रब की. ही रब એટલે પરવરદિગાર ને હી એટલે તેની પોતાની. टू हिज लॉर्ड तरफ अपने रब की वो लौटा जाएगा. આગળ પાછળ આપણે અરેબિક ભાષામાં વાક્યની રચના પ્રમાણે ગુજરાતી અને અરેબિકમાં શું ફેર છે એ મેં અગાઉ સમજાવેલ છે. ફયો અજ્જે બહુ એન્ડ હી વિલ પનિશ હિમ તો વો અજાબ દેગા ઉસે. ફ એટલે એના પર તો યો અજ્જે બહુ ઉપરથી છે. અજાબન એટલે કે પનિશમેન્ટ અથવા ટેરિબલ. અજાબન નુકરા એટલે કે સખત સજા અથવા તો ટેરિબલ પનિશમેન્ટ. આખી આયત જોઈ લે. હી સેડ એઝ ફોર વન હુ રોંગ્સ વી વિલ પનિશ હિમ.
then we will return to his Lord, and then he will be returned to his Lord, and he will punish him with a terrible punishment. सख्त अजाब. उर्दू अथवा तो हिंदी में जो है, उसने कहा कि जो जुल्म करेगा उसे तो हम भी अब सजा देंगे, फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा और वो उसे सख्त तरह जब देगा. એટલે કે ઝુલ્કરનૈન કહે છે કે પોતે તો સજા આપશે પણ પછી પરવરદિગાર પણ એને સખત સજા આપશે. તેણે કહ્યું કે જે તેમાંથી અત્યાચાર કરશે તેને અમે તો સજા આપીશું, પછી તેને તેના પ્રભુ પાલનહારની પાસે પહોંચાડવામાં આવશે, પછી તે તેને કઠોર સજા આપશે. નેક્સ્ટ 88મી આયત જોઈએ, 88મી આયત. वो अम्मा, बट एज फॉर अम्मा એટલે એઝ ફોર અથવા તો ઓર ભાષાની નજાતની દ્રષ્ટિએ વ એટલે બટ, અહીંયા વ એટલે આને બદલે બટ શબ્દ વાપર્યો છે. મન એટલે કે જે ઈમાન લાવ્યું, આમના ઉપરથી ઈમાન ઉપરથી, આમના એટલે ઈમાન લાવ્યું, બિલીવ ઈમાન લાયા, વ એટલે કે એન્ડ, અમેલા એટલે અમલ કર્યો, સ્વાલેહાન એટલે કે સારો નેક, वह अमेला स्वालेहन एंड डज राइटियस डीड्स, और उसने अमल किया. तीजे पुरुषे क्वेश्चन है स्वालेहन એટલે नेक. ફલહુ उसके लिए, तो उसके ફ એટલે પસ અને લહુ એટલે તેને માટે, ધેન અથવા તો તેને માટે, જઝાન, જઝા એટલે ઇનામ, રિવોર્ડ, જઝા હે. સામાન્ય રીતે મેં દર વખતે કહું છું તેમ અરેબિક ભાષામાં નામવાચક વાક્ય હોય અથવા તો ક્રિયાવાચક વાક્ય. ક્રિયાવાચક વાક્ય હોય તો તે ક્રિયાપદથી શરૂ થાય, નહીં તો નામથી શરૂ થાય. અહીંયા બીજો આ પેટા વાક્ય છે, આ પહેલું એક પેટા વાક્ય અને બીજું પેટા વાક્ય અહીંયા વાવ એટલે આનાથી તો બરાબર જોડાય છે. આ બંને પેટા વાક્ય જોડીને એક મોટું વાક્ય બને છે. અમલથી શરૂ થાય છે એટલે અમેલા, નેક અમલ કરનાર, નેક્સ્ટ અમલ સ્વાલેહાન એટલે કે નેક અમલ કરનાર, એટલે કે નામથી વાક્ય શરૂ થાય છે. એટલા માટે આમાં ઇઝ ક્રિયાપદ છે અથવા તો છે અથવા તો છીએ એ ક્રિયાપદ અધ્યારમાં હોય છે. એટલે કે અહીંયા કાઉન્સમાં બતાવ્યું છે જે ઇનામ, આને ઇનામ છે એટલે કે ઇઝ, અને હે છે એ ખરેખર અહીંયા હિઝ અથવા તો એ માટે કોઈ એનો ઓપ્શન કે પર્યાય શબ્દ નથી. એ આપણે નામવાચક વાક્ય હોય તો તેમાં સમજવાનું હોય છે. નેક્સ્ટ જોઈએ, गुड એટલે કે હુસ્ના એટલે કે अच्छी बात है, गुड. वह सनकुलो एंड वी विल स्पीक, और हम कहेंगे, लहू तेने, टू हिम उसे, तेने માટે તેને, मीन એટલે फ्रॉम ને અમરે ના એટલે અમારા કામમાંથી, फ्रॉम आवर कमांड એટલે અમારા કામથી અથવા અમારા હુકમથી અથવા અમારા કમાન્ડ, અમારા અખ્તિયારમાંથી. ઘણા બધા શબ્દ આપણે સમજવા માટે કરી શકીએ છીએ. યુસરાન આસાન, હમૈયામલ યુસરે વમૈયામલ યુસરા, જે સુરત અમ્માના પારામાં આપણે જોઈ હતી. યુસરા એટલે આસાન અથવા તો ઇઝી. આખી આયત જોઈ લે. બટ એઝ ફોર વન હુ બિલીવ્સ એન્ડ ડઝ રાઇટિયસ, હી વિલ હેવ એ રિવોર્ડ ઓફ પેરેડાઇઝ. રિવોર્ડ અહીં શબ્દ હતો પણ જઝા પણ શેને માટે છે, અંગ્રેજીમાં વધુ એને માટે વિશેષ સમજાય છે કે રિવોર્ડ ઓફ પેરેડાઇઝ. एंड वी विल स्पीक टू हिम फ्रॉम आवर कमांड विथ इज. हाँ, जो ईमान लाए और नेक अमल करे उसके लिए तो बदले में भलाई है, और हम उसे अपने काम में भी आसानी का हुक्म कर देंगे. અને જે વ્યક્તિ ઈમાન લાવશે અને સદકાર્યો કરશે તેને માટે સારો બદલો છે, અને અમે પણ તેની સાથે સરળ મામલો કરીશું. 88મી આયત 89મી જોઈએ. સુમ્મા આયા સબબા, સુમ્મા એટલે ધેન, આ એકવાર આયત ફરે અગાઉ પણ આવી ગયેલ છે. તબા ઉપર તબે તાબીન ઉપર ફોલો, उसने પીછે લગાયા, સબબા એટલે કોર્સ, અસબાબ. આ જ આયત ફરીથી એમ રિપીટ થાય છે 89મી. આખી આયત જોઈ લે. ધ્યાન ही फॉलोड ए वे, फिर वो और राह के पीछे लगा, પછી તે એક માર્ગે ચાલ્યો. ઝુલ્કરનૈન વિશેની વાત છે. હતા એટલે ત્યાં સુધી, અન્ટિલ યહાં તક કે જબ, એઝા એટલે જબ, આપણે અગાઉ પણ પછીના વાક્યમાં બલગા એટલે પહોંચ્યો,
હી રીચ પહેલાં પૂર્વ તરફ પહોંચ્યો હતો, પશ્ચિમ તરફ, હવે પૂર્વ તરફ આવશે. હી રીચ આપણે આની અગાઉ આખા વાક્યને સમજણ આપેલા છે એટલે એમાં વધુ નથી કહેતો. मतलिया तुलू ऊपर थी मतलिया એટલે રાઇઝિંગ પ્લેસ, तुलू होने की जगह આપણે तुलू એ આફતાબ ઉર્દુમાં પણ વાપરીએ છીએ. શમ્સ એટલે સૂરજ કે ઓફ સૂરજ ઓફ કાઉન્સમાં લીધું છે. આ બંને જોડાય છે. એમાં સંબંધવાચક આપણા અંગ્રેજીમાં ઓફ ને એનાથી શબ્દોથી જોડાય છે, પણ આની અંદર અરેબિકમાં બંને સાથે જ હોય છે. એટલે કે તુલુ હોને કે જગ્યા અને એનો સંબંધ અને સૂરજ નામ પછી આવે છે. જ્યારે પહેલામાં સૂરજના ઉગવાની જગ્યા તરીકે આપણે લઈએ છીએ, સૂરજ પહેલાં આવે ને પછી એને તુલુ થવાની જગ્યા પછી આવે. આમાં આ રીતે ઊંધું છે. વજદા આ શબ્દ પણ આવી ગયેલ છે. વજદ એટલે મેળવવું. એન્ડ હી ફાઉન્ડ ઇટ उसने पाया कि तत्लुआ राइजिंग की वो तुलू हो रहा है. सूरजની વાત છે. આપણે ગઈ આયતમાં ગ્રુપની હતી, અહીં તુલુની આયત છે. અલા કૌમિન ઉપર, અલા એટલે ઉપર અને કોમ્યુનિટી, ઉન લોકો પર લમ્મા લમ એટલે નથી અને ન જાલો વી મેડ ફોર ધેમ. જાલા ઉપરથી ન જાલો એટલે ના નૂન આવ્યો એટલે કે સર્વનામ તરીકે પહેલો પુરુષ બહુવચન તરીકે છે. વી મેડ ધેમ લહુમ માટે, લ એટલે માટે ને હુમ એટલે તેઓ માટે. વી મેડ ફોર ધેમ, આ ફોર ધેમ માટે આવશે. ઉનકે લીએ મીન દુનિયા, મીન એટલે ફ્રોમ અથવા અગેન્સ્ટ, ઉસ સૂરજ કે આગે દુનિયા ચિત્રા એની શેલ્ટર કોઈ પડદા. આખી આયત જોઈ લઈએ. Until when he came to the rising place of the sun, he found it rising on a people for whom we had not made against it any shield. यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह तक पहुंचा तो उसे एक ऐसी कौम पर निकलता पाया, सूरज को मतलब कि उनके लिए हमने उससे और कोई ओट नहीं बनाई. ત્યાં સુધી કે જ્યારે તે સૂરજના ઉદય થવાની જગ્યાએ પહોંચ્યો તો તેણે સૂરજને એક એવી જાતિ પર ઉદય થતા જોયો જેના માટે અમે સૂર્યની ઉપર કોઈ આડ નહોતી મૂકી. નેક્સ્ટ કઝાલેકા એટલે કે ધસ ઇસી તરહ. કાફ ઝાલેકા એટલે કે આ અથવા તો ધીસ. અને અગાઉ એક મેં કીધું કે કોઈ આગળ કાફ શબ્દ લાગે તો તેના જેવું કાસ્પીમાં કાફ કોઈ પણ નામની આગળ કાફ નામ કે સર્વનામ કાફ લાગે તો એ જે નામ કે સર્વનામ એ તેના જેવું એમ ગણવાનું. એટલે ઝાલેકા એટલે ધીસ અને કઝાલેકા એટલે ઈસી તરહ, લાઈક ધીસ અથવા તો ધસ, બે અંગ્રેજીમાં કહી શકાય છે. વકદ એન્ડ વેરીલી ઓર તહેકીક. કદ શબ્દ છે એરેબિક ભાષામાં ભવિષ્યકાળના પ્રત્યય તરીકે વપરાય છે. ઉપરાંત ખાસ ચોક્કસ વસ્તુ બતાવવા માટે પણ કદ શબ્દ તહેકીક તરીકે પણ વેરીલી તરીકે પણ વપરાય છે. આ હાથના વી એનકમ્પાસ ઘેર રખા था हमने. બેમાં ફ્રોમ વોટ ઓફ, અહીંયા બે એટલે ઓફ તરીકે લીધી છે. ઉસકો જો લદઈ હે વિથ હિમ उसके पास था. खूब रन ઉપર એટલે કે ખબર ઉપર શબ્દ છે, ખબર में से. Thus and we had encompassed all that he had in knowledge. वाक्य ऐसा ही है और हमने उसके पास की कुल खबरों का अहात कर रखा है. આ આવી જ રીતે છે અને અમે ઝુલકરનૈનના અહેવાલથી શું માહિતગાર છીએ. નેક્સ્ટ સુમ્મા આદબોવા સબવા, પછી આ જાહેર આવશે. સુમ્મા એટલે ધેન, હી ફોલોડ ઉસકે પીછે લગાયા, સબબા એટલે કે કોસ અથવા સબબ. ધેન વી ફોલોડ એ વે, ધેન હી એટલે ઝુલકરનૈન. પછી પહેલે પૂર્વ તરફ ગયા, પછી પશ્ચિમ તરફ ગયા અને હજી પાછા આગળ જાય છે. તો वो फिर एक सफ़र के सामान में लगा. આમાં પછી તે એક માર્ગે ચાલ્યો. હત્તા ત્યાં સુધી કે જબ એઝ હત્તા એઝા બલગા
ही રીચ वो પહોંચા. આ બધી આ શબ્દ તો આપણે એના કરીએ છીએ. બૈના એટલે વચ્ચે, સદઈને એટલે કે એ નૂન છે એટલે બે દ્વિવચન છે. સદ્દીન ને બદલે સદ્દૈન, દરમિયાન દો પહાડો કે આમાં બે ટુ કે બોથ કે એવા શબ્દો આમ નથી આવતા, પણ દ્વિવચન છે એટલે સીધા દ્વિવચન પ્રત્યય નામમાં આવે છે. વજદા, હી ફાઉન્ડ, ત્રીજો પુરુષ એક વચન ભૂતકાળ. વજદ રૂટવર્ડ, હમણાં અત્યાર સુધી મેં ઘણી વાર કીધું જ છે. મીન દૂને એમાં बिसाइड देम, उन दोनों के, दोनों से उस तरफ, कौमन एक कम्युनिटी, ऐसे लोगों को, एकादूना वो वुड ऑलमोस्ट नॉट, ना वो करीब थे, यफ कहूँ ना अंडरस्टैंड, या અને વાવનું ના એટલે ત્રીજો પુરુષ બહુવચન. ફક્કા એટલે કે સમજવું, કી વો સમજતે. કૌલન, કૌલ એટલે સ્પીચ અથવા તો વાત અથવા તો ભાષા. આખી આયત જોયેલી. Until when he reached a pass between two mountains, he found beside them a people who could hardly understand his speech. આપણે અહીંયા જુલકરને એમની સાથે વાત કરશે એમાં આગળ આયતમાં આવશે, પણ એ છે મૌલવી સાહેબે શરૂઆતમાં આપણને તફસીરમાં પણ બતાવ્યું કે તેઓ ઈશારાથી વાત કરે છે. यहाँ तक कि जब वो दो दीवारों के दरमियान पहुंचा, उन लोगों के परे उसने एक ऐसी कौम को पाया जो बात समझने के करीब भी न थी. ત્યાં સુધી કે જ્યારે તે બે પહાડોની વચ્ચે પહોંચ્યો તો તેની પાસે તેમણે એક જાતિને જોઈ જે કોઈ વાત સમજી શકતી નહોતી. પહેલાં જુલકરનૈન પૂર્વ દિશામાં ગયા, પછી પશ્ચિમ દિશામાં ગયા, અને પછી આ ત્રીજી બે પહાડીઓની વચ્ચેની જગ્યામાં પહોંચે છે. કાલુ, उन्होंने कहा, दे सेड, એટલે કે તેઓએ કહ્યું, યા જુલકરનૈન, ઇન્ના બેશક, અહીંયા નૂન અલીફ નથી એટલે કે ખાલી બેશક આવશે. અલીફ હોય તો નૂન ઇન્ના અને પછી નૂન અલીફ આવે એટલે બે નૂન, ત્રણ નૂન નથી એટલે બે જ નૂન હોય છે, એટલે અહીં સુધી આવે ને. તો અમે કહ્યું બેશક અમે આવે, પણ અહીંયા ખાલી જબર નથી એટલે ખાલી ઇન્ના આ રીતે છે, તો એ ખાલી બેશક ઇન્ડીડ જ આવશે. યા જૂજા, યા જૂજ એન્ડ માજૂજ મુફસદૂના, ફસાદ, ફેસિન દાલ ઉપરથી આવે છે. નામ બનવાનું હોય તો વાવનું ના બહુવચન તરીકે અને આગળ મીમ લગાડો તો એ ફસાદ, ફેસિન દાલ ઉપરથી ફસાદ કરવાવાળા એવું નામ પણ બને છે મીમ લગાડવાથી, ને વાય પાછળ આવશે બહુવચનમાં. ફસાદ કરને વાલે હે ફિલ અર્દ, જમીન ઉપર, ઇન ધી લેન્ડ, જમીન મેં. હલ, ફ એટલે શું અને હલ એટલે શું. આપણે સવાલ પૂછવો હોય તો ક્યાં અથવા તો શું એમ પૂછીએ છીએ, એમાં શું તો મેં તો ક્યાં તરીકે આવે છે. ના ચાલો, જા લા હમ જમા કર દેંગે. લકા ઉनको, લાફ એટલે માટે અને કાફ એટલે તે, તેરે લીએ, કાફ એટલે બીજો પુરુષ એક વચન, તારે માટે. ખર્જન, ખર્ચ આપણે ખર્ચ એટલે એક્સપેન્ડિચર શબ્દ આપણે પણ વાપરીએ છીએ. એને એક્સપેન્ડિચર કુછ ખરાજ. અલ્લાહ એટલે ઉપર ને અન, ધેટ, તજ અલ્લાહ, યુ મેક, તું બના દે. ત્રીજો પણ બહુ છે જા અલ્લાહ ઉપર, જા એટલે બનાવવું, તજ એટલે તું બનાવી દે, આજ્ઞાર્થ વાક્ય તરીકે છે. બાઈના, બાઈના એટલે દરમિયાન, અને ના લખ્યું એટલે નૂન અલીફ લખ્યું એટલે સર્વનામ પહેલો પુરુષ બહુ છે એટલે કે અમે, એટલે કે અમારી વચ્ચે. બહીના ના એટલે બહીના એટલે વચ્ચે ને ના એટલે અમારી વચ્ચે. ઓ બહીના હુમ, આ નૂન અલીફ છે એટલે અમે, અને અહીંયા હુમ છે એટલે તેઓ. ત્રીજો પુરુષ બહુ છે નું સર્વનામનો પ્રત્યય. સદ્દાન એટલે એક બંધ દીવાર. સદ્દાઈને આપણે જે આગળ જોયું હતું દ્વિવચન, એમાં અહીંયા એક વચન તરીકે છે. અને સાદું નામ, કોમન નામ છે એટલે અહીંયા હાલ નથી, એવું ખાલી બે જબર જ છે. આખી આયત જોયેલી. They said, Zulkarnain, indeed Gog and Magog are great corruptors in the land. So may we assign for you an expenditure that you might make between us and them a barrier. તે કોમના લોકો આને કહે છે. उन्होंने कहा,
ઈશારામાં આપણે હમણાં જ મેં વાત કરી તેમ, એ ज़ुल्करनैन या याजूज माजूज उस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतजाम कर दें इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। આ યાજૂજ ને માજૂજ વિશે આપણે આલિમો પાસેથી પણ વાત સાંભળીએ છીએ કે બહુ ફસાદ કરવાવાળા હતા અને પહાડોની વચ્ચે રહેતા અને 6 મહિનામાં કે વર્ષમાં એકવાર બહાર આવી અને બધા ફસાદ ફેલાવીને પાછા અંદર વયા જતા અને માણસોને નુકસાન પહોંચાડતા આ કોમની વાત છે. આપણે તફસીરમાં પણ સાંભળ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે હે ઝુલ્કરનૈન, યાજૂજ અને માજૂજ અમારા દેશમાં ઉપદ્રવ ફેલાવે છે, તો શું અમે તમને કોઈ મહેસૂલ તેના માટે નક્કી કરી આપીએ કે તમે અમારા અને તેમની વચ્ચે કોઈ અવરોધ બનાવી દો? નેક્સ્ટ, કાલા એટલે તેણે કહ્યું, એટલે ઝુલ્કરનૈને કહ્યું, માં એટલે કે તે કે જે મક્કની એટલે કુદરતને મુજે દિયા હેઝ એસ્ટાબ્લિશ મી એટલે કુદરતે મને આપ્યું છે, ફી હે તેમાં, ફી એટલે માં અને હી એટલે તેમાં ઈસમે રબ્બી મેરે રબને ખૈરુન જબર આવશે, ખીરુન ને ખૈરુન આવશે, બહેતર હે આયા યુઝ છે 11માં છે. આઈબુ નની बट आशीष मी बस तुम सब मदद करो मेरी बेकुवत ताकत थी, पूरी ताकत थी. अजलो लाओ आई विल मेक मैं बनाऊं बैनकुम તમારી અને તેની વચ્ચે રદમાં એક બેરિયર, એક મજબૂત બંધ હતો, એક દિવાલ. He said that in which my Lord has established me in better. આપણે નથી કે ભાઈ અલ્લાહ ભગવાનને પરવરદિગાર મને બધું આપ્યું છે, એ આપણે એમ કહે છે ધેન વોટ યુ ઓફર બટ આસિસ્ટ मी विथ स्ट्रेंथ आई विल मेक बिटवीन यू एंड देम ए डैम. उसने जवाब दिया कि मेरे इख्तियार में मेरे परवरदिगार ने जो दे रखा है वही बेहतर है. આપણા વાતચીતમાં બધા અલ્લાહ તાલા માનતી વખતે આ રીતે બોલીએ છીએ. तुम सिर्फ कुव्वत ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम और उनके मैं उनमें मजबूत हिसाब बना देता हूँ. ઝુલ્કરનૈને જવાબ આપ્યો કે જે કંઈ મારા પાલનહારે મને આપ્યું છે તે ઘણું છે. તમે મહેનતથી મારી મદદ કરો, હું તમારા અને તેમની વચ્ચે એક દિવાલ બનાવી આપીશ. નેક્સ્ટ, આતુની, આતુ એટલે અતા કરો, આજ્ઞાત વાક્ય છે, આલિફ જે બધી આ શરૂ થાય છે, આલિફથી શરૂ થાય છે. અને આતુ ની આવ્યું એટલે મને, આ પહેલો પુરુષ એકોચનનો પ્રત્યય છે. આ જોબરા, જોબરા એટલે કે શીટ્સ એટલે તખ્તા જેને આપણે કહીએ છીએ. અલ હદીદ એટલે લોખંડ, અલ હદીદ એટલે અલ શબ્દ છે એટલે ચોક્કસ તરીકે નામ છે, લોખંડ ને લોહે કે. હત્તા ત્યાં સુધી કે, એઝા એટલે જબ, વેન, સાવા વેન ही हैड लेवल्ड, जब उसने बराबर कर दिया, बैना એટલે વચ્ચે, सद्दफाइन दो पहाड़ों के खला को. काला ही सेड कालन फखू એટલે ही सेड ब्लो, उसने कहा फूको. હતા એટલે ત્યાં સુધી આપણે આતા શબ્દ યાદ રાખો ને, અને એજા એટલે વેન, એટલે ત્યાં સુધી યહાં તક કે જબ, વેન એટલે જબ, જાલહુ તેમને ભેગા કરું, उसने फिर किया उसे, ही मेड इट नारन आग, આગને હું ભેગી કરું. ત્યાં સુધી ફૂંક મારો, ફૂંકો એટલે ફૂંક મારો એટલે કે આપણે બ્લો કરીએ છીએ ને, ફૂંકણી અથવા તો મોટો આપણે બ્લોવરથી, એ રીતે. કાલા ઉસને કહા આતુની મને આપો, બ્રિંગ મી દો મુજે, ઉફરીગો, ઉફરીગ એટલે આઈ પોર મેં ઉડાલું, અલય હે અલ્લાહ એટલે ઉપર ને હે એટલે તેની ઉપર, ઓવર ઇટ કિતરન એટલે કોપર, મોલ્ટન કોપર, पिघला हुआ तांबा. आखिर आयत जो है, bring me sheets of iron until when he had leveled them between the two mountain walls. He said, blow with billows, blowers or billows, until when he had made it like fire. He said, bring me that I may pour over it molten copper.
मुझे लोहे की चादर ला दो, यहाँ तक कि जब उन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि आग तेज जलाओ, ताकि लोहे की उन चादरों को बिल्कुल आग कर दिया। तो फरमाया कि मेरे पास जो लाओ इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दो। તફસીરમાં પણ મૌલાના સાહેબે આપણે બતાવ્યું હતું કે એક સીટ, એના પછી લાકડાનું ને એના પછી એક સીટ, એના પછી લાકડું, એમ કરી આખી દિવાલ બનાવી હતી, જે એને આગ ફૂંકવાથી લાકડું બળતું ગયું અને તેની સાથે સાથે લોખંડ પણ ઓગળતા એની કિનારીઓ પણ એકબીજા સાથે ચોંટી ગઈ અને પછી ઝુલ્કરનૈન છે તેની ઉપર તાંબો રેડી ઓગળેલું એને આખી દિવાલ બનાવી દે છે। તમે લોખંડની ચાદરો લાવીને મને આપો ત્યાં સુધી કે જ્યારે તેણે બંને વચ્ચેની ખાલી જગ્યાને ભરી દીધી। તે લોકોને કહ્યું કે આગ ભડકાવો, ત્યાં સુધી કે જ્યારે તેણે આગ કરી દીધી તો કહ્યું કે લાવો હવે હું તેના પર પીગળેલું તાંબુ નાખી દઉં। નેક્સ્ટ, ફમા, ફ એટલે સો અથવા તો અને ના એટલે નોટ। ફમસ્તા દે વેર એબલ, वो ताकत रखते थे। અન એટલે કી, આગળ યાથી શરૂ થાય શબ્દ છે એટલે અન ને પછી આવે છે, અહીં થઈ જશે। એ જ હરું સ્કેલ ઇટ, વો ચઢ શકે ઉસ પર, એટલે કે આગળ ના આવ્યું એટલે તે ન ચડી શકે એમાં કહેવાનું છે। નકારાત્મક ના આગળ આવી ગયો, આપણે નામની આગળ જ અથવા ક્રિયાપદની આગળ જ નકારાત્મક શબ્દ વાપરીએ છીએ, અહીંયા આગળ એની પહેલાં આવી ગયું। વમાં હોય એટલે અન્ય એને માં પયાયું નોટ, અહીંયા પાછળ ક્રિયાપદ આવે છે એટલા માટે માનો અર્થ છે નહીં તરીકે થાય, અન્યથા માં એટલે કે વોટ અથવા શું તરીકે પણ વપરાય છે। મેં આગળ ઘણી વાર આપણે ધ્યાન દોર્યું છે। મસ્ત તતાવું, દે વેર એબલ, વો તાકાત રખતે હૈ, અહીંયા પછી અસ્તતાવું છે, અહીંયા પણ અસ્તતાવું છે, એટલે અહીંયા ફમા છે ને અહીંયા વમા છે, આ બંને કોમન છે। લહુ એટલે માટે તેમને, ઉસમે ઇન ઇટ નકબા, ટુ ડू એની પેનિટ્રેશન, સુરાખ કરને કી, અથવા તો તેમને ના તો તે ઉપર ચડવાની તાકાત રાખે છે ને એ દિવાલની અંદર કોઈ હોલ પાડવાની કે કાપવાની તાકાત રાખે છે। સો ગોગ એન્ડ માગોગ વેર અનેબલ ટુ પાસ ઓવર ઇટ, nor were they able to effect it in any penetration। बस तो उनमें उसके दीवार में ऊपर चढ़ने की ताकत न थी, ना उसमें कोई सुराख कर सकते थे। તેથી યાજુજ અને માજુજ ન તેના પર ચડી શકતા હતા અને ન તેઓ તેમાં કાણું પાડી શકતા હતા। 99 આયત જોઈએ। કાલા એટલે તેણે કહ્યું, હાજા એટલે કે ધીસ, ત્રીજો પુરુષ એકવચન સર્વનામ છે, પેલો દર્શક સર્વનામ છે, નામવાચક સર્વનામ નથી। rahmat એટલે કે મરસી, અહીંયા હાજા નામ સર્વનામથી શરૂ થાય છે એટલે ઈઝ આવશે, સાદો વર્તમાન કાળ। મીર રબ્બી ફ્રોમ લોર્ડ, ફ્રોમ રબ્બી અને યા આવ્યું એટલે રબ એટલે યા એટલે મારા રબ તરફથી, મેરે રબ કી, રગ નહીં પણ રબ આવશે, સુધારી લેજો। ફયઝા બટ વેન, ફિર જબ, જા कम्स वो आए, आ जाएगा। वादा, वादो એટલે વાયદો આપણે જે કહીએ છીએ, વાવ એન દાલ એ પ્રોમિસ માટેનું રૂપ વડે છે, એને ક્રિયાપદ નામ ને બધું બને છે। રબ્બી, રબ એટલે પરવરદિગાર ને યા એટલે લાગ્યો એટલે મારા રબ, ઓફ માય લોર્ડ મેરે રબ કા। જા લહુ આएगा, ही विल मेक इट, वो कर देगा, હું આવ્યું એટલે હું આવ્યું એટલે ઉસે। જા અલ્લાહ એટલે કે કરી દેશે, ત્રીજો પુરુષ એકવચન, અને હું આવ્યું એટલે સર્વનામ તરીકે તેને। દક્કા લેવલ, રેજા રેજા। વકાના એન્ડ ઇઝ, વાદો ધી પ્રોમિસ, વાદા, રબ્બી મેરે રબ કા, હક્કન ટ્રુથ અથવા બરહક। આખી આયત જોઈ લે। Zulkarnain said, this is a mercy from my Lord, but when the promise of my Lord comes, he will make it level, and ever is the promise of my Lord true। यहाँ यह सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है, हाँ जब मेरे रब का वायदा आएगा तो उसे जमीन बोझ कर देगा, बेशक मेरे रब का वायदा सच्चा और हक है। गुजराती में ઝુલ્કરનૈને કહ્યું કે મારા
આ મારા પાલનહારની દયા છે. પછી જ્યારે મારા પાલનનું વચન પૂરું થવા આવી જશે તો તે આને ઘસાવીને સમતળ કરી નાખશે અને મારા પાલનહારનું વચન સત્ય છે. નેક્સ્ટ આગળ છે 3 આયત બાકી રહેશે. વ તરકના એન્ડ વી વિલ લીવ ઓર છોડ દેંગે. આપણે તરક કરવું નથી કહેતા. તરક કરવું એટલે મૂકી દેવું, છોડી દેવું. કોઈ નમાજમાં આપણે કોઈ તરક શબ્દ વાપરીએ છીએ, કોઈ વસ્તુ છૂટી જાય તો તેના માટે આપણે શબ્દ વાપરીએ છીએ. બાઝોમ તેમાંથી કેટલાક, સમ ઓફ ધેમ ઉનકે બાજ કો યૌમાએ છે તે દિવસે, ઓન ધેટ ડે यमूजो टू सर्ज वो मौज की तरफ घुस जाएंगे, फी बाजिन ओवर अदर्स एंड नोफेखा एंड विल बी ब्लोन. આમ નોફેખા શબ્દ આગળ આવી ગયા છે ફૂંક મારવામાં. ફી સૂર ટ્રમ્પથી સૂરથી ફૂંક મારી જાયગી. કયામતના દિવસે સૂર ફૂંકવામાં આવશે, જે આપણે સાંભળીએ છીએ. ફજાલ ના હું then we will gather them. For જમાહુમ ફી જમા જીન મીમ નામ એન એટલે જમા કરવું, એકઠું કરવું. ના હું ના શબ્દ આવ્યો એટલે અમે, પછી અમે એકઠા કરીશું. આ આટલું ક્રિયાપદ છે એના કર્તા સાથે, અને હુમ છે તે કર્મ તરીકે છે. ઉને આ શબ્દ સમજવા જેવો છે. ફ એટલે ધ્યાન અથવા તો અથવા તો અને. જમા જીમ મીમ ને એન એ રૂટવર્ડ છે એકત્ર કરવા માટે. એમાંથી ઘણા શબ્દો બને છે, ક્રિયાપદ છે અહીંયા. અને ના શબ્દ ક્રિયાપદની પાછળ નૂન અલીફ લાગ્યું એટલે પહેલા પુરુષ બહુવચન કરનાર, કર્તા તરીકે ક્રિયાપદનો કરનાર. જો ત્રણેયમાં જીમ મીમ ને એન જ ખાલી હોય તો ત્રીજો પુરુષ એક વચન થઈ જાય. અને જમા ના હુમ હોય, જમા ના હોય તો અમે એકઠા કરીએ, અને હુમ એટલે તેઓને. જમા એટલે એકત્ર, ટુગેધર એક સાથે એકત્ર ભેગા કરીશું. આખી આયત જોઈ લે. એન્ડ વી વિલ લીવ ધેમ ધેટ ડે સર્જિંગ ઓવર ઇચ અધર એન્ડ ધેન ધ હોર્ન will be blown and we will assemble them in one assembly. उस दिन हम उन्हें आपस में एक दूसरे में गड़मड़ होते हुए છોડ દેંગે. એટલે જેમ દરિયામાં મોજું આવે ને મોજાથી એકબીજાની વસ્તુઓ જે હોય એકબીજાની અંદર ભેગી થઈ જાય, એ જાતની વાત છે. और सुर फूंक दिया जाएगा, बस सबको इकट्ठा करके हम जमा कर लेंगे. અને એ દિવસે અમે લોકોને છોડી દઈશું, તેઓ મોજાઓની જેમ એકબીજામાં ઘૂસી જશે. અને સુર એટલે કે રણસિંગો ફૂંકવામાં આવશે. બસ છે, અમે સૌને એક સાથે એકત્ર કરીશું. શોમી આયત. वो आरजना एंड वी विल प्रेजेंट और पेश करेंगे हम. અરજ એન રે ને જીમ. અરજ એટલે આપણે અરજી તરીકે પ્રેઝન્ટ કરવું, પેશ કરવું, સમર્પિત કરવું. આ ઘણા બધા શબ્દો આવે છે એને માટે. અને અરજ ને છેલ્લે ના છે એટલે ત્રીજે પુરુષ બહુવચન એટલે કે હમ. અરજ ને હમ એટલે કે અમે પ્રેઝન્ટ કરીશું. ઓર હમ પેશ કરેંગે જહન્નમાં એટલે કે જહન્નમ, હેલ. યૌમાએઝીન એટલે તે દિવસે. લીલ કાફેરીને લે એટલે માટે, ને અલ કાફેરીને એટલે કાફીરો માટે, કાફીરો કે લીએ. અહીંયા રે ને એ ને ઝેર છે એટલે બહુવચન. કાફે રાઈન હોય આગળ જબર આવે તો દ્વિવચન થાય. આપણે અગાઉ દ્વિવચન ને બહુવચનની મેં વાત કરી હતી તેમ. ને અલ કાફેરીન એટલે ટુ ધી શબ્દ ખાસ કાફીરો માટે વાપરે છે. લે એટલે માટે અથવા તો ટુ અથવા તો લીએ. અરજ ડિસ્પ્લે પેશ કરના. અરજ ઉપરથી, અરજી ઉપરથી જ હમણાં સમજાયું છે. એન્ડ વી વિલ પ્રેઝન્ટ હેલ ધેટ ડે ટુ ધ डिसबिलीवर्स ऑन डिस्प्ले. उस दिन हम जहन्नम को भी काफिरों के सामने खड़ा कर देंगे. અને એ દિવસે દોષકને ઇનકાર કરનારાઓથી અમે તેની સામે લાવીશું. નેક્સ્ટ છેલ્લી આયત, અને અહીં રૂકુ પણ પૂરું થાય છે. અલ લજીના એટલે કે તેઓ કે જે, ધોસ વો લોગ જો, કાનત એટલે કરે છે, હેડ બીન છે, આઈઓનું હું ધેર આઈન ઉપરથી ઉનકી આંખે ઉનકી
હું એટલે આંખે આઈન ઉપરથી છે. ફી ગેતા આઈન, ફી એટલે વિધિન એટલે અંદર, અને પડદા ગેતા એટલે પડદા તરીકે, અન એટલે નિયર, અન એટલે ફ્રોમ અથવા નિયર છે, જીકરી મેરા જિક્ર છે, માય રિમેમ્બરન્સ જિક્ર ઉપરથી છે, અને યા એટલે મારું જિક્ર, અને યા એટલે જીકરી એટલે મારું જિક્ર. વકાનું એન્ડ વેર, લા એટલે નોટ, યશ તતી ઉના એબલ વો ઇખ્તિયાત રખેંગે તાકાત ઉપરથી, તતિયાત ઉપરથી છે, સમા હિયર સમા સીન મીમ ને એન ઉપરથી આ બનેલું છે, સુન ને કી સમાન એટલે સાદો કોમન શબ્દ છે, આલ નથી, અસમા નથી. એટલે કે આ રીતે આ છેલ્લી આયતના આપણે આયતના આખરી તર્જમો જોયું. Those whose eyes had been within a cover removed from my remembrance and they were not able to hear. जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थी और अमर हक सुन भी नहीं सकते थे, જેમની આંખો પર અમારા અનુસ્મરણથી પડદો પડેલો રહ્યો અને તેઓ કંઈ સાંભળવા તૈયાર નહોતા. આ આગલી આયતના અનુસંધાનમાં આ કોને માટે? તેઓ કે જે આગલી આયતને આપણે જે જોયું એના રેફરન્સમાં છે, બતાવું. અને તે દિવસે દોજકને ઇન્કાર કરનારાઓની સામે લાવીશું. એના માટે આ જે છેલ્લી આયતમાં જે વર્ણન છે એને માટેનું છે. એટલે કે આ રીતે આપણે આ સૂરે કાહફની 82-83 થી 101 આયત સુધીના શબ્દ અને આખી આયતના તર્જમા જોઈ લીધા. હવે આના પછી આપણે આખી રૂકુ, આની જે 10-12 આયતો છે એ આખા રૂકુની આપણે કિરાત ઉપરાંત તેના આખી આયતનો આખી રૂકુનો તર્જમો પણ એક સાથે જોશું, અને પછી આપણે આજના આ એપિસોડને વિરામ આપીશું. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے. فأتبع سببا. وہ ایک راہ کے پیچھے لگا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا. ہم نے فرما دیا کہ اے ذوالقرنین یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب دے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. ہاں، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا. پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم
عليها سترا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا واقعہ ایسا ہی ہے اور ہم نے اس کے پاس کے کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے. ثم أتبع سببا وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچا ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب ہی نہ تھی. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے. تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. مجھے لوہے کی چادریں لا دو یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ تا وقت کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا. تو فرمایا میرے پاس لاؤ اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. بس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے. ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا. بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گٹ مٹ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا بس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی اور امر حق سن بھی نہیں سکتے تھے. આ રીતે સૂરહ કહાફની 83 થી 101 સુધીની આયાતનો આખા રૂકોના સળંગ તર્જુમો અને એની કિરાત આપણે સાંભળી અને આ સાથે આજના આ એપિસોડને આપણે અહીં વિરામ આપીએ. દર વખતે હું કહું છું તેમ અમારે આ એપિસોડ અમારી આ ચેનલમાં નવા વિડીયો આવતો જાય તેની આપની જાણકારી મળતી જાય તેને માટે અમારા આ ચેનલને જરૂર સબસ્ક્રાઈબ કરજો.
નેક્સ્ટ એપિસોડમાં આનાથી આગળ હવે એક જ એપિસોડ હશે સૂરહ કાહફનો 110 સુધીની, એટલે કે 108-9 આયત જ છે, 9 આયત જ રહેશે. એ લઈને આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ ઇન્શાલ્લાહ ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી ખુશ રહો, સુખી રહો, સલામત રહો અને આપના બાલ બચ્ચાઓ, ઘરવાળાઓનો બધાનો ખ્યાલ રાખો. અલ્લાહ હાફિઝ. दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा. दिल है छोटा सा,